સુરતના ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર પાર્કિંગ બાબતે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે। ઉધના રેલવે સ્ટેશનમાં સવારે 11 વાગ્યા પહેલા પાર્કિંગ ફૂલના પોસ્ટર લાગ્યા। રેલવે પાર્કિંગ ફૂલના બોર્ડ જોઈ વાહન ચાલકો 2 વ્હીલર અને 4 વ્હીલર વાહનો રોડ પર મૂકવા મજબૂર બન્યા। તો સ્ટેશન બહાર 4 વ્હીલર અને 2 વ્હીલર વાહનો બહાર રોડ પર મૂકતા ટ્રાફિક દ્વારા ચલન અથવા તો લોક મારવામાં આવે છે। રોડ પર મૂકેલા વાહનોને ક્રેન દ્વારા ટોઈંગ કરી લઈ જવામાં આવે છે। આવી સ્થિતિમાં પાર્કિંગની સમસ્યાને લઈને લોકો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે વાહન પાર્ક કરવું તો ક્યાં કરવું। ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર લોકો દૂર દૂરથી પોતાના પરિવારજનોને મૂકવા માટે આવતા હોય છે અને ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર 11 વાગ્યા પહેલા પાર્કિંગ ફૂલના પોસ્ટર જોઈ વાહન ચાલકો હાલાકી પડી રહી છે। તો 4 વ્હીલ વાહનો માટે પ્લેટફોર્મ નંબર 6 પાસે વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, પરંતુ ઉધના રેલવે સ્ટેશન પાસે બેનર અને પોસ્ટર લોકોને દેખાય તેવા લગાવ્યા નથી, જેથી કરીને લોકોને પાર્કિંગ બાબતે મુશ્કેલી થઈ રહી છે અને પાર્કિંગ ફૂલ થઈ જવાથી વાહન બહાર રોડ ઉપર પાર્ક કરવાથી લોકોને ક્રેન દ્વારા ટોઈંગ થઈ જાય છે। ત્યારે લોકો મૂંઝવણમાં મુકાયા છે કે વાહન પાર્ક કરવા ક્યાં જવું। तो यहाँ पे मेरा नाम अनुराग तिवारी है। क्या समस्या है मैं एक्चुअली यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप करने आया था उधना स्टेशन पे। तो मैंने यहाँ पे जो कार पार्किंग की जगह है वहाँ लोगों को पूछा कि भाई पार्क कहाँ करनी है, जो यहाँ के इनके पार्किंग के स्टाफ हैं। उन्होंने पार्किंग खाली होने के बावजूद, पार्किंग मेरे पास वीडियो पड़ा हुआ है इस चीज़ का, पार्किंग में लगभग 4 से 5 4 व्हीलर पार्किंग की जगह खाली होने के बावजूद भी वो लोग बोलते हैं कि भाई आपकी पार्किंग फुल हो चुकी है, आप बाहर पार्क करो। हमने जस्ट स्टेशन के बाहर ही पार्क करके और वहाँ पे मैंने अपने एक बंदे को खड़ा भी किया कि भाई कोई आए तो गाड़ी आप साइड अप कर देना, लेकिन उसमें कोई ट्रैफिक वाले आके उसके पहले उन्होंने नो पार्किंग का चालान बनाने लगे मेरा। तो मैंने उनको बोला भाई आपका जो भी नो पार्किंग का चालान है आप मेरे से ले लो, मुझे आपको वो देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो पार्किंग खाली होने के बाद, अंदर पार्किंग की जगह होने के बाद भी जो कस्टमर, जो पब्लिक आ रही है उनको ऐसा बोला जा रहा है कि भाई पार्किंग फुल हो चुकी है, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो कौन सॉल्व करने वाला है। हम रेलवे का कितने इसमें बेदरकारी है, इसमें पूरी रेलवे की बेदरकारी है। कम से कम अंदर 5 से 6 गाड़ियों की पार्किंग की जगह खाली होने के बाद भी बोर्ड मार दिया उन्होंने कि भाई पार्किंग आप फुल कर दो, पार्किंग फुल हो चुकी है। अभी तक फुल पार्किंग का बोर्ड लगा हुआ है, जबकि जगह अंदर अभी भी खाली है। तो इसका सॉल्यूशन कौन देने वाला है पब्लिक को। पब्लिक में मैंने गाड़ी का चालान हुआ, कौन भरपाई करेगा। वो भरपाई में करने के, मेरी जो गलती है मैं मेरी भरपाई करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे बाद दूसरी पब्लिक कोई आए उसका सॉल्यूशन क्या। कल को किसी और साथ ऐसा हुआ तो क्या होगा। किस तरह का बोर्ड लगाया गया था, सीधे वहाँ पे लगा दिया पार्किंग फुल, फुल पार्किंग, बाइक पार्किंग फुल, कार पार्किंग फुल। आपने कहा खड़ी करें, मैं उनके स्टाफ ने गाइड किया कि भाई आप थोड़ा बाहर पार्क कर दो, वो लोग आएंगे तो आप साइड अप कर लेना। जैसे ही मैंने बाहर पार्क किया 2 मिनट बाद उनके स्टाफ आ गए, उन्होंने चालान बनाना मेरा शुरू कर दिया। तो मैंने बोला भाई आपका जो भी चालान है आप ऑनलाइन चालान बना दो, मैं लीगल आपका चालान भरने को रेडी हूँ कि मेरी फॉल्ट है ये। लेकिन पब्लिक के लिए जो रेलवे के स्टाफ हैं या जो पार्किंग के स्टाफ हैं वो लोग ने फुल पार्किंग का बोर्ड क्यों मारा हुआ है पार्किंग खाली होने के बाद भी, इसका सोल्यूशन कौन करने वाला है। हम ट्रैफिक वाले से पूछते, वो बोलते हैं हमारे अंदर में नहीं आता। उनसे बात करते हैं, बोलते हैं ये हमारे अंडर में नहीं आता। तो हम किसके पास जाए, आम पब्लिक किसके पास जाएगी इस सोल्यूशन के लिए। हम इनसे बात ही कर रहे हैं, तब तक कोई भाई दिया गया ये कुछ बताया नहीं, बोला चालान आपको कल ऑनलाइन आएगा, ऑनलाइन आपका खाली रिसिप्ट बना दिया, चालान आपको मैसेज आ जाएगा व्हाट्सअप पे, मतलब सॉरी टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा आपको। तो हमने बोला कोई बात नहीं, वो पेडअप करने के लिए रेडी है। સુરત સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મના કામ શરૂ થતાની સાથે કેટલીક 100થી વધુ ટ્રેનો ઉધના સ્ટેશન પર એનું રોકાણ આપવામાં આવ્યું છે, ત્યારે સુરત ઉધના સ્ટેશન પર પાર્કિંગની વ્યવસ્થા ન માત્ર જોવા મળી રહી છે। અત્યારે તમે જોઈ શકો છો કે 12:06 થઈ છે અને 12:06 પહેલા જ અહીંયા ફૂલ પાર્કિંગનું બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યું છે। આપ જોઈ શકો છો કે પાર્કિંગ ફૂલના બોર્ડ અહીંયા મારી દેવામાં આવ્યા છે। હજુ તો કેટલીક ટ્રેનો અહીંયા આવવાની છે અને જવાની છે, કેટલાક મુસાફરો આવશે અને કેટલાક મુસાફરો જશે। તો તેની પહેલા જ આ જે ફૂલ પાર્કિંગનું જે બોર્ડ છે તે અહીં મારી દેવામાં આવ્યું છે। કેટલાક વાહન ચાલકો છે તે અહીં આવે છે પોતાના પરિજનોને મૂકવા કે લેવા માટે, ત્યારે ટ્રાફિક પોલીસ દ્વારા કાં તો એમની ગાડીને ટોઈન કરી દેવામાં આવતી હોય છે, કાં તો એમની ગાડી ઉચકી લેવામાં આવતી હોય છે। કેટલાક વાહન ચાલકો છે, આપણે એમની સાથે જ વાત કરીશું। क्या दिक्कतें हो रही है आपको। मैं अभी आया तो बोले पार्किंग फुल है यहाँ पे, तो मैं बोला सर गाड़ी कहाँ लगाऊं, बोले यहाँ साइड में ले लो। साइड में लगाया तो अपने दूसरे स्टाफ एक दीपक भाई करके उनको बुलाए, वो फोटो निकालने। मैं कहा क्या हुआ सर, बोले नो पार्किंग में गाड़ी लगाए हो। मैं कहा सर ये भाई साहब बैठे, इनको पूछा कौन है, बोले हमारे स्टाफ हैं। उनका सर इनको तो मालूम है कहाँ लगाऊं, मैं इनको पूछा तो बोले कितना टाइम लगेगा। हमका 2 मिनट खाली टिकट निकाल के दे करके आ रहा हूँ लेडीज है। बोले कोई बात नहीं, फिर यहाँ ला के लगाया, बोले चलान भरो ये करो, नहीं साइड में आ करके बोले कि मेरे पास में साइड में एकांत में मिलो, नहीं तो मैं ऑनलाइन चालान करता हूँ। कहा सर मैं घूस तो दूंगा नहीं, रिश्वत आपको, आपको जो चालान करना है जो लीगल है वो आप चालान करो। इस तरह से लोग परेशान करते हैं सर। ये दीपक भाई करके पुलिस वाले हैं, उनके हमारे पास में सब कुछ। जी जे प्रमाणेना दृश्यो आप જોઈ શકો છો કે અહીં છે જે પાર્કિંગ, અહીંયા રેલવે સ્ટેશનનું પાર્કિંગ ફૂલ કરી દેવામાં આવ્યું છે। 4 વ્હીલરનું પાર્કિંગ 6 નંબર પર મૂકવામાં આવ્યું છે। ત્યારે આપ જોઈ શકો છો કે ટ્રાફિક જે ક્રેન છે તે અહીં અવર જવર આવતી હોય છે અને જે વાહન ચાલકો હોય છે, જે 2 વ્હીલર હોય કે 4 વ્હીલર હોય
તે વાહનોને અહીંથી ટ્રોઈન કરી દેવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ પ્રશ્ન એ ઉદ્ભવી રહ્યો છે કે આ પ્રમાણે છે આ ટ્રાફિક બ્રિગેડ છે, જોઈ શકો છો કે આ ક્રેનનો જે અહીંયા ફોર વ્હીલર મૂકી હતી કે આ જ ભાઈ પોતાના પરિવારજનોને મૂકવા ગયો હતો અને એ અહીં ફોર વ્હીલરને અહીંયા લોક કરી દેવામાં આવ્યું છે। તે લોકોની સમસ્યા એ છે કે ભાઈ અહીં અમારે છે અહીં જે ગાડી જ્યારે અમે મૂકવા જતા હોય છે તે લોકોને અમે લઈને પરિવારજનોને મૂકવા આવીએ છીએ, ગાડી મૂકીએ તો કાં મૂકીએ, કારણ કે રેલવેનું પાર્કિંગ પણ અહીં ફૂલના બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યા છે, અહીં જીબાજોડી કરવામાં આવી રહી છે। આપ જોઈ શકો છો ક્રેનમાં જે કર્મચારી હોય છે, કામ કરે છે, તેમના દ્વારા ગાડીને અહીંયા લોક મારી દેવામાં આવ્યું છે। એટલે આપ જોઈ શકો છો કે અહીં જો ટુ વ્હીલર વાળા હોય કે ફોર વ્હીલર વાળા હોય તે લોકોને ગાડી અહીંયા લોક કરી દેતા હોય છે કે ઉચકી લેવામાં આવતું હોય છે, ત્યારે આ પ્રમાણે છે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે, કારણ કે જે રેલવે છે તેનું પાર્કિંગ ફૂલ થઈ ગયું છે અને જે દૂર દૂરથી લોકો પોતાના પરિજનોને અહીં મૂકવા માટે આવતા હોય છે તે લોકોને કેટલીક હાલાકી પડી રહી છે, કારણ કે અહીંયા નાનું અમથું એક બોર્ડ મારવામાં આવ્યું છે કે ફોર વ્હીલરનું પાર્કિંગ 6 નંબર પર, એટલે ઉધના ગન્નારાથી જઈને પછી પાછળના રસ્તે પેલી બાજુનું પાર્કિંગ છે અને ત્યાં ગાડી પાર્ક કરો, પણ લોકોને હજુ સુધી ખબર નથી કે ગાડી ક્યાં પાર્ક કરવાની। અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 12 વાગ્યા પહેલા જ અહીંયા પાર્કિંગ ફૂલ ના બોર્ડ લાગી ગયા છે, એટલે કહી શકાય છે કે જે દૂરથી લોકો અહીં પોતાના પરિજનોને મૂકવા માટે આવતા હોય છે તેને ક્યાંક ને ક્યાંક હાલાકી પડી રહી છે। સુરત રેલવે સ્ટેશન દ્વારા રેલવે તંત્ર દ્વારા તમામ પ્રકારની વ્યવસ્થાના દાવા કરવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ અહીંયા ઉધના રેલવે સ્ટેશન ખાતે રેલવેના દાવા પોકળ સાબિત થઈ રહ્યા છે, કારણ કે લોકો દૂર દૂરથી જ્યારે અહીં આવતા હોય છે ત્યારે લોકો જ્યારે દૂર દૂરથી પોતાના પરિવારજનોને અહીંયા મૂકવા માટે આવતા હોય છે તે લોકોને હાલાકી પડી રહી છે અને આવી રીતે ટ્રાફિક પોલીસ સાથે જીબાજોડી કરવામાં આવતું હોય છે, તે સીધા સ્પષ્ટ આપણને દ્રશ્યો અહીંયા જોવા મળી રહ્યા છે। આપ જોઈ શકો છો કે આ પોલીસ છે, આ તમામ જે પોલીસો છે એમના દ્વારા છે કે આ વાહનો છે તે લોકોને અહીં જે મૂકવામાં આવતા હોય છે તે લોકોને ઉચકી લેવામાં આવતા હોય છે, કાં તો ટ્રોઈન કરીને લઈ જવામાં આવતું હોય છે, પરંતુ જે રેલવેનું તંત્ર છે તે અહીં નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહ્યું છે, કારણ કે અત્યારે તો 12 વાગ્યા છે ને તેની પહેલા જ પાર્કિંગ ફૂલના બોર્ડ મારી દેવામાં આવ્યા છે, એટલે લોકોને ક્યાંક ને ક્યાંક અહીં ઉધના રેલવે સ્ટેશન પર પાર્કિંગ બાબતે હાલાકી પડી રહી છે। કેમેરામેન અબુ મિર્ઝા સાથે મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત। મુકેશ ગુરવ, દિવ્યાંગ ન્યૂઝ સુરત।